Next. So let's see the format. Rhyme, duration, word limit. So for writing task 1, duration is 20 minutes and word limit is minimum 150. But for this writing task 2, the duration is 40 minutes and the minimum word limit is 250 words. Okay. End. Format. So in this writing task 2, you have to write minimum 4 paragraphs. So if it is necessary, you can write 5 paragraphs. Okay, 4 paragraphs are more than enough. For any question? So in writing task 1, there you have to write 4 paragraphs. One is introduction, overview, detail 1, detail 2. But for this writing task 2, introduction, body 1, body 2, conclusion. Conclusion, it is very important. Introduction, first paragraph, body 1, body 2, finally conclusion. Writing task 2. రాయండి మళ్ళీ రైటింగ్ టాస్క్ 1 ఫార్మాట్ ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. So writing task 2 format is need to write 4 paragraphs, introduction, body 1, body 2, conclusion. So can you see my screen, guys? అందరికి స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? First slide. Oh, wait. First slide ఏంటి? Duration. This one. Writing task 2, essay writing. Duration is 40 minutes. Word limit is minimum 250 words. అది రాసిన తర్వాత ఫార్మాట్ రాయండి. Format. Introduction, body 1, body 2, conclusion. Now, so let's see what is introduction, what is body 1, body 2 and conclusion. So before that, ఎవరు అడిగారు సో మనం కౌంట్ చేసుకుంటూ రాయలేం కదా అని. Yes, we can't count each and every word while we are writing, right? So just go with the sentences. Sentences wise వెళ్ళి చూసుకున్నాం అనుకోండి. ఓకే, ఈ ఇంట్రడక్షన్ లో ఇన్ని సెంటెన్సెస్ రాస్తే మనం వర్డ్ లిమిట్ రీచ్ అవ్వచ్చు, అలాగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇన్ ఇంట్రడక్షన్ జస్ట్ రైట్ 2 sentences. ఇన్ ఇంట్రడక్షన్ రైట్ 2 sentences. పక్కన రాయండి ఇట్లా. ఇంట్రడక్షన్ 2 sentences. 2 sentences. Body 1. Body 1. 5 to 7 sentences. 5 to 7 sentences. Body 2 is also 5 to 7 sentences. Body 1 ki 5 to 7 sentences, body 2 kuda 5 to 7 sentences, because you are going to follow the same structure for this body 1 and body 2. Conclusion, 1 sentence. Conclusion, 1 sentence, enough. Okay, so introduction 2 sentences rastam, body 1 5 to 7 sentences, body 2 5 to 7, conclusion 1 sentence. Okay, done. సో ఇప్పుడు చెప్తా 2 sentences ఏంటి అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. గైస్ డన్? So let's see what are the 2 sentences in introduction. So first of all, yes, introduction అని హెడ్డింగ్ పెట్టండి. ప్రతిదీ నోట్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ప్రతిదీ నోట్ చేయండి. I can't see the chat box, guys.
నోట్ చేసుకున్నారా? 2 sentences, 5 to 7 sentences, and conclusion 1 sentence. Okay. So now introduction and heading పెట్టండి. ఆ 2 sentences ఏంటి అని. Wait. Okay, I will wait. So introduction, body 1, body 2, conclusion and రాసి introduction పక్కన 2 sentences. Body 1 5 to 7 sentences, body 2 5 to 7 sentences, conclusion 1 sentence. Completed? Yes. Okay. So ఇప్పుడు మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే what is introduction and what are the 2 sentences in introduction. Okay. నేను 2 sentences ఉంటాయని చెప్పాను, బట్ అవి ఏంటి అనేది చూద్దాం. మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా సరే అడగండి. So in introduction you have to write 2 sentences. The first sentence is paraphrase the given question. ఇది ఆల్రెడీ ఎక్కడో విన్నాం, paraphrase the given question అనేది. రైటింగ్ టాస్క్ 1 రిపోర్ట్ రైటింగ్ లో ఇంట్రొడక్షన్ అంతే, పారాఫ్రేజ్ చేయడం అంతే కదా. సో హియర్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు పారాఫ్రేజ్ ద గివెన్ క్వశ్చన్. ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ని కొంచెం యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే. పారాఫ్రేజ్ ద గివెన్ క్వశ్చన్ అనేది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రావాలి. ద నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కాల్డ్ థీసిస్ స్టేట్మెంట్. థీసిస్, THESIS, థీసిస్. థీసిస్ అంటే ఏంటి అంటే గివ్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆర్ ఆన్సరింగ్ ద క్వశ్చన్. మీ ఒపీనియన్ అనేది ఇంట్రడక్షన్ లో సెకండ్ సెంటెన్స్ లో రాయాలి. గివ్ యువర్ ఒపీనియన్. మరి క్వశ్చన్ లో ఒపీనియన్ అడగకపోతే ఏంటి? అప్పుడు జస్ట్ ఆన్సర్ టు ద గివెన్ క్వశ్చన్. ఇచ్చిన క్వశ్చన్ దాన్ని బట్టి ఆన్సర్ చేయడమే సెకండ్ సెంటెన్స్. సో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇట్లా రాయండి. Paraphrase the given question in the first sentence and thesis your opinion or answer to the given question. Doubt unda? So itla రాయండి, నేను చెప్తాను. అది ఏంటి అనేది నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ మీరు ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది రాసుకోండి. Paraphrase the given question, thesis statement. So give your opinion or answer the given question. ఒపీనియన్ అడగకపోతే ఆ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ బట్టి ఆన్సర్ రాయాలి. సో ఇదంతా ఒక పారాగ్రాఫ్. ఇంట్రొడక్షన్ ఒక పారాగ్రాఫ్, 2 sentences. సో 30 to 40 words enough ఇంట్రొడక్షన్, బట్ డోంట్ ఎక్సీడ్ 50 words. ఇంట్రొడక్షన్ పెద్దగా రాస్తే మీకు మార్క్స్ రావు. ఓకే. ఇంట్రొడక్షన్, కంక్లూజన్, పుట్ ఇట్ సింపుల్. మీరు ఏమన్నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే బాడీ 1 బాడీ 2 లో ఇవ్వాలి. దెన్ పారాఫ్రేజ్ థీసిస్. సో డోంట్ ఎక్సీడ్ 50 words. 30 to 40 words ఆర్ 50 words రాస్తే సరిపోతుంది ఇంట్రొడక్షన్ లో. అయిందా? ఓకే. నెక్స్ట్ paraphrase అంటే yes rewrite the given question. Paraphrase అంటే rewrite the given question. ఓకే. మనం నిన్న రిపోర్ట్ రైటింగ్ లో రాసాం చూడండి, సేమ్ మీనింగ్ వస్తుంది బట్ సినోనిమ్స్ యూజ్ చేసి రాస్తాం. దాన్నే పారాఫ్రేజింగ్ అంటాం. ఓకే. So what is body 1 and body 2, that 5 to 7 sentences. ఆ 5 to 7 sentences అంటే ఏంటి? సో 5 to 7 sentences మీరు బాడీ 1 కి అండ్ బాడీ 2 కూడా సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఫాలో అవ్వాలి. బట్ ఎక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తుంది అంటే ఇచ్చిన క్వశ్చన్ బట్టి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ write advantages and disadvantages to one particular topic. Okay. So you have to write advantages in one body and disadvantages in another body, but the structure is same. మీకు అర్థమైందా? అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే టాపిక్ మారుతుంది కానీ మీరు ఫాలో అయ్యే స్ట్రక్చర్ అయితే సేమ్. సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ఇన్ బాడీ 1 and also in body 2.
టాపిక్ సెంటెన్స్, మెయిన్ రీజన్, రిజల్ట్. రాయవలసిన అవసరం లేదు, ఎగ్జాంపుల్ అయినా కావచ్చు. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఎలాబరేట్ ద మెయిన్ రీజన్. ఎలాబరేట్ అదేదైనా కావచ్చు, రిజల్ట్ రూపంలో చూపించవచ్చు, లేకపోతే దానికి ఏదైనా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూపించవచ్చు. అండ్ టేక్ అనదర్ రీజన్. ఒక్క రీజన్ తో మనం ఒక బాడీ అంతా రాయలేము, ఒక 100 words వరకు రాయాలి కాబట్టి రాయలేము. సో 2 reasons కానీ లేకపోతే 3 reasons కానీ తీసుకుని రాయండి. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ యువర్ ఐడియా. మనం అగ్రీ అవుతున్నానంటే ఎందుకు అగ్రీ అవుతున్నానో రాయాలి కదా. సో దట్ ఈస్ రీజన్. యూ హ్యావ్ టు గివ్ రీజన్ వై యూ అగ్రీ విత్ దట్ స్టేట్మెంట్. రీజన్ ఇస్తే సరిపోదు, దాన్ని ఎలాబరేట్ చేయాలి, ఆ రీజన్కి ఒక క్లారిటీ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు ఎలాబరేట్ దట్ రీజన్. అది రిజల్ట్ కావచ్చు, ఎగ్జాంపుల్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. సో మీకు ఇంకా సరిపోవట్లేదు వర్డ్ లిమిట్ అంటే టేక్ అనదర్ రీజన్, థర్డ్ రీజన్ తీసుకోండి. బట్ ఓన్లీ రీజన్స్ తో నింపేయకండి, దాన్ని ఎలాబరేట్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ 2-3 రీజన్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఒక్కొక్క బాడీలో. స్ట్రక్చర్ రాయండి. సో we have to write 5 to 7 sentences in body 1 and also in body 2. And first of all, you have to start with the topic sentence, main reason, result, second reason, result, example. What do you mean by topic sentence? Topic sentence is nothing but introduction to the body paragraph. A topic sentence ఎందుకు హెల్ప్ అవుతుంది అంటే, ఫస్ట్ మీ ఎగ్జామినర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగ్రీ అయ్యారు, డిసగ్రీ అయ్యారు అని రాస్తారు, లేకపోతే అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్ రాస్తున్నారు. ఈ టాపిక్ సెంటెన్స్ ఏంటి అంటే, నువ్వు ఆ బాడీలో ఏమి రాస్తున్నావు అని ఒక ఇంట్రడక్షన్ లా ఈ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలి టాపిక్ సెంటెన్స్ అంటే. ఓకే, ఇంట్రడక్షన్ టు ద బాడీ పారాగ్రాఫ్. సో ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ అడ్వాంటేజెస్ ఇన్ బాడీ 1, జస్ట్ గివ్ ఎ స్టేట్మెంట్. there are several advantages of this and this. అలా అంటే తనకు తెలుస్తుంది, మీ ఎవరైతే కరెక్షన్ చేస్తారో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. ఓకే, టాపిక్ సెంటెన్స్ చదవగానే ఓకే ఇందులో అడ్వాంటేజెస్ మెన్షన్ చేశారు, ఇందులో డిసడ్వాంటేజెస్ మెన్షన్ చేశారు. ఓకే, ఇట్స్ అ పర్ఫెక్ట్ స్ట్రక్చర్. అతనికి ఒక ఐడియా, క్లారిటీ ఉంటుంది. అంటే ఎలా ఆర్గనైజ్ చేశారు, ఎలా డివైడ్ చేశారు అని కూడా మార్క్ ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఒకసారి మొత్తం చదవకుండా పైన చూస్తారు ఫస్ట్, అప్పుడు టాపిక్ సెంటెన్స్ హెల్ప్ అవుతుంది, ఇంప్రెషన్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టార్ట్ విత్ ద టాపిక్ సెంటెన్స్. ముందే ద మెయిన్ రీజన్ ఇస్ దాట్ అని స్టార్ట్ చేయొద్దు బాడీ పారాగ్రాఫ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ ద టాపిక్ సెంటెన్స్, then followed by give reasons and elaborate that reason and second reason and so on. Okay, రాస్తున్నారా guys? Done? So what is the last paragraph? Body 1 ki body 2 kuda same structure. Okay, so what is conclusion? In conclusion you have to write only one sentence. ఏంటి ఆ సెంటెన్స్? conclusion. So one sentence. సో చాలా ఈజీ. కంక్లూజన్ అంటేనే మన ఒపీనియన్ మొత్తం ఉంటుంది దాంట్లో, రైట్? సో జస్ట్ రీరైట్ ద థీసిస్ స్టేట్మెంట్. థీసిస్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? వాట్ ఇస్ థీసిస్ స్టేట్మెంట్? దిస్ వన్. థీసిస్ అంటే ఏమని చెప్పాను? ఇంట్రడక్షన్ సెకండ్ సెంటెన్స్, రైట్? ఇంట్రడక్షన్ లో సెకండ్ సెంటెన్స్ అని చెప్పాను చూడండి. థీసిస్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆర్ ఆన్సర్ టు ద గివెన్ క్వశ్చన్.
ఆ ఒపీనియన్ నే కొంచెం మార్చి రాయడమే కంక్లూజన్. అక్కడ మీరు ఇంకా యాడ్ చేయొచ్చు, బికాస్ బాడీ 1 లో బాడీ 2 లో కూడా కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేశారు కాబట్టి. సో మీ ఒపీనియన్ కానీ ఏమన్నా రికమెండేషన్స్ కానీ లైక్ సజెషన్స్ కానీ అన్ని కలిపి, బట్ ఓవరాల్ గా మీ ఒపీనియన్ అయితే ఉండాలి కంక్లూజన్ లో. బట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే. అగైన్ మీ థీసిస్ స్టేట్మెంట్ ని పారాఫ్రేజ్ చేసి రాయడమే కంక్లూజన్. సో యూజ్ అ కంక్లూడింగ్ ఫ్రేజ్. కంక్లూడింగ్ ఫ్రేజ్ అంటే ఇన్ కంక్లూజన్ ఆర్ టు కంక్లూడ్ అని రాయడం. సో మన ఒపీనియన్ ఇంకా ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్ షుడ్ బి లైక్ అ సజెషన్. సజెషన్ అంటే అన్నిటికి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఎక్కడైతే సజెషన్ ఇవ్వగలమో అక్కడ ఇవ్వచ్చు, అంటే ఆ విధంగా రాయాలని అర్థం కంక్లూజన్. సో ఓవరాల్ వాట్ ఈస్ కంక్లూజన్? జస్ట్ రీరైట్ ద థీసిస్ స్టేట్ అయిపోయిందా? నెక్స్ట్, సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్. వాట్ ఈస్ కంక్లూడింగ్ ఫ్రేజ్? ఇన్ కంక్లూజన్ ఆర్ టు కంక్లూడ్ అన్నదాన్ని కంక్లూడింగ్ ఫ్రేజ్. ఇప్పుడు ఓవర్వ్యూ కి స్టార్ట్ విత్ ఆ ఫ్రేజ్ అని అన్నాం చూడండి. ఓవర్వ్యూ స్టార్టింగ్ అంటే ఓవరాల్ అని యూజ్ చేస్తాం ఫ్రేజ్, ఇట్స్ అ ఫ్రేజ్. అలానే ఇన్ కంక్లూజన్ ఆర్ టు కంక్లూడ్ అనే దాన్ని ఫ్రేజ్ అంటాం. ఓకేనా? అంటే అది కంక్లూజన్ అని తెలియడం కోసం. సో యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ ద కంక్లూడింగ్ ఫ్రేజ్, ఆ తర్వాత పారాఫ్రేజ్ చేసి రాయండి. నేను ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను, డోంట్ వరీ. ఓకే, డన్. సో ఇంట్రడక్షన్ 2 sentences, body 1 body 2, I mean body 1 5 to 7, body 2 5 to 7, conclusion 1 sentence. So this is the structure. ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కూడా ఈ స్ట్రక్చరే ఫాలో అవ్వాలి, సేమ్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు అసలు ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని క్వశ్చన్ టైప్స్ ఉన్నాయి అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. మళ్ళీ ఇప్పుడు సెపరేట్ గా రాయండి, నెక్స్ట్ ఫాలోడ్ బై రాయండి. సో ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ స్ట్రక్చర్ గైస్? ఇక్కడ వరకు క్లియరా ఆర్ ఎనీ డౌట్స్? ఎస్, క్లియర్. సో నౌ అసలు క్వశ్చన్ టైప్స్ ఏంటి, టాస్క్ టైప్స్ ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసింది ఇట్స్ ఓన్లీ అ ఫార్మాట్, స్ట్రక్చర్ ఎలా రాయాలి అనేది డిస్కస్ చేసాం. నా టాస్క్ టైప్స్. Yes, types of essays. So there are 5 types. First one is opinion, discussion, advantages and disadvantages, problem and solution, 2 part. Please write it down. Types of essays: opinion, discussion, advantages and disadvantages, problem and solution, 2 part. So these are the question types. So in this IELTS writing, first of all, the main thing is you must understand the question before you attempt to answer. Okay, before you answer it, you have to understand the given question. So just first question chadavandi. Okay, question chadivi ardham cheskunte, so you'll know exactly what the examiner is looking for. అసలు ఎగ్జామినర్ కి ఏం కావాలి, ఏం అడుగుతున్నారు అనేది తెలుస్తుంది ఎప్పుడు క్వశ్చన్ బాగా అర్థం చేసుకుంటే. ఓకే,
And to analyze the question, you must first identify the question type. అసలు అది ఏ టైప్ అనేది కూడా ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇట్ ఈస్ ఒపీనియన్ ఆర్ is a discussion or advantages disadvantage two part అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి. So have to identify whether the given question is opinion or discussion or what. నేను చెప్తున్నా కదా, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవాలి, దాని తర్వాత సో యూ మస్ట్ ఐడెంటిఫై ద క్వశ్చన్ టైప్. అది ప్రాబ్లమ్ అండ్ సొల్యూషన్ అడుగుతున్నారా, ఒపీనియన్ అడుగుతున్నారా అనేది ఎలా తెలుస్తుంది. సో ఫర్ దాట్ నేను ఏమి ఇస్తాను అంటే క్వశ్చన్ టైప్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఇప్పుడు మీకు. సో అది ఆ క్వశ్చన్ చదవగానే అది ఒపీనియన్ అని అర్థం చే యూ విల్ అండర్స్టాండ్. సో ఆ క్వశ్చన్ చదవగానే డిస్కషన్ అని అర్థమవుతుంది. అలా ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ టైప్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. బికాస్ క్వశ్చన్ టైప్ ఐడెంటిఫై చేస్తేనే మీకు సో దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ద ఎగ్జామినర్ వాంట్స్ యూ టు డూ విత్ ద క్వశ్చన్. అంతే కదా. సో ఆ క్వశ్చన్ చదివితేనే అసలు నువ్వు ఏం రాయాలి, ఎగ్జామినర్ అసలు ఏం అడుగుతున్నారు, ఒపీనియన్ అడుగుతున్నాడా, డిస్కస్ చేయమని అడుగుతున్నారా, అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజెస్ రాయమని అడుగుతున్నారా అనేది అర్థమవుతుంది. సో దాన్ని బట్టి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగిన క్వశ్చన్ కి మొత్తం ఫుల్ ఫ్లెష్డ్ గా మొత్తం రాస్తేనే మీకు గుడ్ స్కోర్ అనేది వస్తుంది. అందుకే మీరు క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవడంలోనూ ఆ క్వశ్చన్ టైప్ అర్థం చేసుకోవడం మీరు చేయవలసిన ఫస్ట్ స్టెప్. ఓకే, మీ ఎగ్జామ్లో. సో చూద్దాం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలని నేను చెప్తాను. సో ఇది రాశారు కదా, ఒపీనియన్, డిస్కషన్, అడ్వాంటేజ్, డిసడ్వాంటేజ్, ప్రాబ్లమ్ అండ్ సొల్యూషన్, టూ పార్ట్. Can I write one vocabulary repeated in the same paragraph? Don't repeat. ఆ వర్డ్స్ అనేది రిపీట్ చేయకూడదు. ఓకే, టూ పార్ట్ అంటే డౌట్ వచ్చే ఉంటుంది, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను టూ పార్ట్ అంటే ఏంటి. సో డోంట్ రిపీట్ ద సేమ్ వర్డ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఒక్కసారి రిపీట్ అయితే ఓకే, బట్ వొకాబులరీ వర్డ్స్ అనేవి రిపీట్ చేయొద్దు. ఓకే, ఎస్. So have to identify whether the question is opinion or discussion or what అనేది నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను. రాయండి, ఇది కూడా రాయండి. క్వశ్చన్ టైప్స్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఒపీనియన్ ఎస్సే, అప్పుడు మీరు ఇలాంటి వర్డ్స్ అనేవి మీ క్వశ్చన్ లో చూస్తారు. డూ యూ అగ్రీ ఆర్ డిసగ్రీ అని కానీ, టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ డూ యూ అగ్రీ ఆర్ డిసగ్రీ, ఆర్ సింప్లీ వాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్. ఇలా క్వశ్చన్ కనుక మీకు క్వశ్చన్ లో కనిపిస్తే సో దట్ ఈస్ ఒపీనియన్ ఎస్సే. సో ఒపీనియన్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టి 3 క్వశ్చన్స్ రాయండి. ఒక టాపిక్ ఇచ్చేసి దాని కింద ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతారు, అప్పుడు అది ఒపీనియన్ అని ఐడెంటిఫై చేయాలి. రాయండి. Do you agree or disagree? To what extent do you agree or disagree? What's your opinion? వీటికి డిఫరెన్స్ కూడా నేను చెప్తాను. సో డూ యూ అగ్రీ ఆర్ డిసగ్రీ అంటే నువ్వు అగ్రీ అవుతున్నావా, డిసగ్రీ అవుతున్నావా అంతే. అయితే అగ్రీ అవ్వాలి, లేకపోతే డిసగ్రీ అవ్వాలి. అంతేకాని నేను అగ్రీ డిసగ్రీ కూడా అవుతున్నాను అని రాయకూడదు, అంటే పార్షియల్ గా రాయకూడదు అని అర్థం. దేనికి? ఫస్ట్ క్వశ్చన్. So the first question is, do you agree or disagree? So just you have to support, I mean you have to agree or completely disagree, completely agree or completely disagree. So don't go with a partial opinion like neutral opinion. I partially agree with this idea, both are important అని రాయొద్దు. ఎందుకు అంటే అక్కడ అగ్రీ అవుతున్నావా డిసగ్రీ అవుతున్నావా అని మాత్రమే అడిగారు. So second question, to what extent do you agree or disagree? So there are 3 possibilities. You can agree or you can disagree or partial opinion kuda undochu. So దీనికైతే 2 possibilities, either agree or disagree. దీనికి 3 possibilities. You can agree, you can disagree or
I partially agree with this idea. ఎందుకు అంటే రెండు ఇంపార్టెంటే, బోత్ సైడ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అని కానీ రెండు ఈక్వలే, రెండిటికి ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అలా మాట్లాడొచ్చు. టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ అని ఇస్తే. సో వాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్ అంటే ఇచ్చిన క్వశ్చన్ బట్టి ఇంతే 3 పాసిబిలిటీస్, ఏదైనా ఇట్స్ యువర్ చాయిస్. అగ్రీ, డిసగ్రీ ఆర్ పార్షియలీ అగ్రీ, ఇట్స్ యువర్ చాయిస్. బట్ ఈ క్వశ్చన్ వస్తే అయితే అగ్రీ అవ్వాలి, లేకపోతే డిసగ్రీ అవ్వండి. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ అడిగారా? ఒపీనియన్ అంటే 3 క్వశ్చన్స్ వస్తే ఒపీనియన్ కంప్లీటెడ్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, what is the next type? It's discussion, right? Discussion. So how to identify discussion? It is discussion. So discussion ante ila vastundi, discuss both the views and give your opinion. ikkada opinion undi kada, opinion essay అని అనుకోవద్దు. It's not completely opinion essay, it's a discussion essay. Discuss both the views and give your opinion అంటే అది discussion essay అని అర్థం. బట్ ఇక్కడ మీ ఒపీనియన్ కూడా ఇవ్వాలి అని అర్థం. రాయండి, నేను ఎగ్జాంపుల్ తో క్లియర్ గా చెప్తాను. డిస్కస్ బోత్ ద వ్యూస్ అండ్ గివ్ యువర్ ఒపీనియన్. So sometimes these questions will be asked in this way. Discuss the possible arguments on both sides and say which side you support. ఇలా కూడా అడగొచ్చు. Discuss the possible arguments on both the sides అంటే సేమ్ discuss both the views అని అర్థం. And say which side you support. Which side you support అంటే give your opinion అని అర్థం, రైట్? ఈ విధంగా అడిగినా కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, రెండు ఒకటి. Discuss both the views and give your opinion anna, discuss the possible arguments on both the sides and say which side you support anna okate. Okay, so it is discussion. Next, yes, discussion. Then discuss both the views and give your opinion, or discuss the possible arguments on both the sides and say which side you support anna kuda discussion essay avutundi. Okay, what is the next type? Opinion, discussion. What is the next type? Advantages and disadvantages, right? Advantages and disadvantages. ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి? ఈజీ. అడ్వాంటేజ్, డిసడ్వాంటేజ్ అంటే ఈ 3 క్వశ్చన్స్ లో ఎలాంటిది కనిపించినా కూడా అది అడ్వాంటేజ్, డిసడ్వాంటేజెస్ చేయండి. వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్? డూ ద అడ్వాంటేజెస్ అవుట్వే ద డిసడ్వాంటేజెస్? ఈజ్ దిస్ ఎ పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ నెగటివ్ ఎఫెక్ట్? లేకపోతే బెనిఫిట్స్, డ్రాబ్యాక్స్ అని కనిపించిన, ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ అని కనిపించిన, ఇలా ఏది కనిపించినా కూడా అడ్వాంటేజ్, డిసడ్వాంటేజ్ అని ఐడెంటిఫై చేయాలి. వాట్ ఆర్ ద పాజిటివ్స్ అండ్ నెగటివ్స్ అని అడిగినా కూడా, or is this a positive effect or negative? Positive, negative, advantage, disadvantage, benefits, drawbacks, advantage, disadvantage. Do the advantages outweigh the disadvantage? Okay, benefits, drawbacks అన్నా కూడా advantage, disadvantage. What are the positive and negatives అన్నా కూడా advantage, disadvantage. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తే కంపల్సరీ అడ్వాంటేజ్ కూడా డిస్కస్ చేయాలి ఒక బాడీలో, ఇంకొక బాడీలో డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా డిస్కస్ చేయాలి, రెండు డిస్కస్ చేయాలి కంపల్సరీ. బట్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఇస్ వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజ్, డిసడ్వాంటేజ్ అన్నారు కదా ఫస్ట్ క్వశ్చన్, దానిలో నీ ఒపీనియన్ అడిగారా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో ఒపీనియన్ అడిగారా? What are the advantages and disadvantages? ఒపీనియన్ ఉందా దాంట్లో?
చూసారా అక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో ఒపీనియన్ అడగలేదు, వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజెస్. అందుకే మీరు మీ థీసిస్ స్టేట్మెంట్ లో ఒపీనియన్ రాయవలసిన అవసరం లేదు, అంటే ఏవి ఎక్కువ ఉన్నాయో రాయవలసిన అవసరం లేదు. అడ్వాంటేజెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయో డిసడ్వాంటేజెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయో అని అడగలేదు వాళ్ళు కదా. సో రాస్తే రాయొచ్చు, లేకపోతే లేదు, అంటే అది మ్యాండేటరీ ఏం కాదు. బట్ ఆన్సర్ టు ద గివెన్ క్వశ్చన్ కాదు, కంపల్సరీ ఒక స్టేట్మెంట్ అనేది ఉండాలి కాబట్టి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అన్నట్టు మాట్లాడాలి అంతే. ఓకేనా, నేను ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తాను, బట్ డిఫరెన్స్ అయితే చెప్తున్నాను. బట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి, డూ ద అడ్వాంటేజెస్ అవుట్ వే ద డిసడ్వాంటేజ్. డూ ద అడ్వాంటేజ్ అంటే మిమ్మల్ని అడుగుతున్నారు, అడ్వాంటేజెస్ అనేవి ఓకే, వాట్ డూ యూ మీన్ బై అవుట్ వే. డూ ద అడ్వాంటేజెస్ అవుట్ వే ద డిసడ్వాంటేజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? Do the advantages outweigh the disadvantage అంటే మీనింగ్ ఏంటి? Greater. What greater? Yes, exactly. అడ్వాంటేజెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయా డిసడ్వాంటేజెస్ కన్నా అని అంటున్నారు. ఓకే, అడ్వాంటేజెస్ అనేవి ఎక్కువ ఉన్నాయా డిసడ్వాంటేజెస్ కన్నా అని అడిగారు మనల్ని, రైట్? సో కంపల్సరీ మీరు క్వశ్చన్ చదవగానే మీకు అర్థమవుతుంది కదా అడ్వాంటేజెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయా డిసడ్వాంటేజెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయని. అది థీసిస్ స్టేట్మెంట్ లో ఇచ్చేయండి. ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ థీసిస్ స్టేట్మెంట్ లో మీకు ఏది ఎక్కువ ఉన్నాయి అనిపిస్తే అది చెప్పండి. అడ్వాంటేజెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఎస్ ద అడ్వాంటేజెస్ డూ అవుట్ వే ద డిసడ్వాంటేజ్ అనే స్టేట్మెంట్ రావాలి థీసిస్ స్టేట్మెంట్ లో. ఓకే, అండ్ క్వశ్చన్స్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇస్తే కంపల్సరీ వాళ్ళు అడ్వాంటేజెస్ ఎక్కువ ఉన్నట్టే ఇస్తారు, క్వశ్చన్స్ కూడా అలానే ఉంటాయి. ఓకే, బట్ ఇట్స్ యువర్ చాయిస్, మీ ఒపీనియన్ అది. సమ్ టైమ్స్ డూ ద డిసడ్వాంటేజెస్ అవుట్ వే ద అడ్వాంటేజ్ అని కూడా ఇస్తారు. సో క్వశ్చన్ బాగా చదివి అప్పుడు దాన్ని బట్టి రాయండి. ఓకే, టైం అయిపోతుంది నేను ఫాస్ట్గా స్టార్ట్ చేయాలని క్వశ్చన్ చదవకపోతే మొత్తం అన్ని తప్పులే రాస్తారు. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చదవడానికి కొంత టైం అనేది మనం పెట్టాలి. అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద క్వశ్చన్ టైప్, ఆఫ్టర్ దాట్ ప్లానింగ్, దాని తర్వాత రైటింగ్. ఓకే, సో ఈజ్ దిస్ అ పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ కూడా మన ఒపీనియన్ అడుగుతున్నారు. ఇది పాజిటివ్ అనుకుంటున్నారా నెగిటివ్ అనుకుంటున్నారా? ఈ ట్రెండ్ అనేది పాజిటివ్ అనుకుంటున్నారా నెగిటివ్ అనుకుంటున్నారా? అగైన్ ఒపీనియన్ అడిగారు ఇక్కడ, రైట్? ఈజ్ దిస్ అ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ ఒపీనియన్ అడిగారు, థీసిస్ స్టేట్మెంట్ లో ఇవ్వాలి. థీసిస్ అంటున్నాను, థీసిస్ ఏంటి? ఇంట్రొడక్షన్ లో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ దాని పేరు థీసిస్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్స్ యువర్ ఒపీనియన్. అది పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ అయితే పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ అని రాయండి, నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ అయితే నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ అని రాయండి. లేదు పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి అంటే అలాగే రాయండి, ఏముంది, ప్రాబ్లం ఏం లేదు, రైట్? మీ ఒపీనియన్ ఎలా ఉంది అనేది చూడరు వాళ్ళు, మీ రైటింగ్ స్టైల్ అనేది ఎలా ఉంది, వొకాబులరీ ఎలా ఉంది, గ్రామర్ ఎలా ఉంది అనేది చూస్తారు. ఓకే, so is this a positive effect or negative effect? Ivanni questions, this all questions comes under advantages and disadvantages. Is it clear? Okay, so what is the next type? Any doubts adigara? What is the next type? Problem and solution. Problem solution. So in problem and solution there are 4 types. Problem and solution is oka type, oka question. Causes and effects, second type. Problems and effects, next. Causes and solution. So ఇందులో మనకి 4 ఉన్నాయి, ప్రాబ్లం,
causes, effects, solution. చూసారా? ప్రాబ్లం, కాజెస్, ఎఫెక్ట్స్, సొల్యూషన్ అన్నీ సేమా? ప్రాబ్లం అన్నా, కాజ్ అన్నా, ఎఫెక్ట్ అన్నా, సొల్యూషన్ అన్నా ఒకటేనా? సో ఫస్ట్ రాయండి, అడుగుతాను. ప్రాబ్లమ్ అండ్ సొల్యూషన్, కాజెస్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్, ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్, కాజెస్ అండ్ సొల్యూషన్. ఓకే, so now what is problem, what are the causes, what are the effects, and what is solutions, what are the solutions? So for example, if the problem, ఒక సిచ్యువేషన్ ని, ఒక టాపిక్ ఇచ్చి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, సొల్యూషన్స్ ఏంటి అని అడగొచ్చు. ఒక ప్రాబ్లమ్ ని ఇచ్చి కాజెస్ ఏంటి, ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి అని ఇవ్వచ్చు. మళ్ళీ ఏదో ఒక టాపిక్ ఇచ్చి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, దాని వల్ల వచ్చే ఎఫెక్ట్స్ ఏంటో అడగొచ్చు. అగైన్ ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చేసి కాజెస్ ఏంటి, సొల్యూషన్స్ ఏంటి అని అడగొచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పొల్యూషన్ అనేది ఒక ప్రాబ్లం అని అనుకుంటే, పొల్యూషన్ అనేది, సో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్, ఎలాంటి పొల్యూషన్స్, ఎలాంటి టైప్స్ ఉన్నాయని అడిగారు అనుకోండి, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. సో మనకి దీనివల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. లైక్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవాలి అంటే, ఎయిర్ పొల్యూషన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, అదొక ప్రాబ్లం, ఎయిర్ పొల్యూషన్ అనేది. కాజెస్ ఏమవుతాయి ఎయిర్ పొల్యూషన్ కి? ఎయిర్ పొల్యూషన్ అనేది ఒక ప్రాబ్లం కింద తీసుకుంటే కాజెస్ ఏమవుతాయి? వాట్ ఆర్ ద కాజెస్? automobiles, gases, right? Vehicles, smoke, and industries నుంచి వచ్చే smoke, dangerous gases ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కాజెస్ అవుతాయి. కాజెస్ అంటే కారణాలు రాయాలి, రీజన్స్ రాయాలి. అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఎఫెక్ట్స్? ఎఫెక్ట్స్ ఏమవుతాయి? సేమ్ టాపిక్, ఎఫెక్ట్స్ ఏమవుతాయి? డిసీజ్. ఎవరు ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు, ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, రైట్? ఎస్, ఓజోన్ లేయర్, ఇవన్నీ ఎఫెక్ట్స్ అవుతాయి, రైట్? దెన్ వాట్ అబౌట్ సొల్యూషన్? సొల్యూషన్ అంటే వాటిని ఎలా తగ్గించవచ్చు, ఎలాంటి స్టెప్స్ తీసుకోవాలి, మెజర్స్ రాయాలి మీరు, రైట్? సొల్యూషన్స్ అంటే. సో ఆ 4 డిఫరెంట్. సో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ సరిగ్గా చదివితే ఆ 4 టైప్స్ లో ఏది ఇచ్చారు అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. అందుకే మీకు 4 టైప్స్ ఇచ్చేసాను. అక్కడ ప్రాబ్లం అడిగారా, సొల్యూషన్ అడుగుతున్నారా, లేకపోతే కాజెస్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ అడుగుతున్నారా, ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ అడుగుతున్నారా, లేకపోతే కాజెస్ అండ్ సొల్యూషన్ అడుగుతున్నారా? సో అసలు ఏం అడుగుతున్నారు అనేది మీరు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్ గా చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో ఇందులో ఏది వచ్చినా కూడా ఒకటి బాడీ 1, ఒకటి బాడీ 2 రాస్తారు. ప్రాబ్లమ్స్ బాడీ 1, సొల్యూషన్స్ బాడీ 2, కాజెస్ బాడీ 1, ఎఫెక్ట్స్ బాడీ 2, ప్రాబ్లమ్స్ బాడీ 1, ఎఫెక్ట్స్ బాడీ 2, బాడీ 1, బాడీ 2. అండ్ డోంట్ బ్లెండ్ దిస్ టూ. ప్రాబ్లమ్స్ సొల్యూషన్ ఒక దాంట్లో రాస్తా, ఇంకొక ప్రాబ్లం ఇంకొక సొల్యూషన్ బాడీ 2 లో రాస్తా, వద్దు. ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి కంప్లీట్ గా బాడీ 1, సొల్యూషన్స్ అనేది కంప్లీట్ గా బాడీ 2. బట్ స్ట్రక్చర్ అయితే సేమ్. స్టార్ట్ విత్ ద టాపిక్ సెంటెన్స్, రీజన్, ఇంకా ఎలాబరేట్, నెక్స్ట్ రీజన్, ఎలాబరేట్. ఓకే, సో ఇది ప్రాబ్లమ్ అండ్ సొల్యూషన్. నెక్స్ట్, so what is the last type? Last type, 2 part, right? 2 part.
అంటే టైప్స్ అంటూ ఏమీ లేవు. టూ పార్ట్ అనేది ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే they'll give two questions but the topic is same about one particular topic. ఏదైనా ఇలా ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ అలా అడగకుండా ఇందులో ఏది కాకుండా టూ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు అనుకోండి, దాన్ని టూ పార్ట్ అంటారు. నేను ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. ఇలా రాయండి, టూ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ టాపిక్. Two different questions about one topic. It is called two part. అంటే ఒక టాపిక్ ఇచ్చేసి దాని ఆ సేమ్ టాపిక్ మీద టూ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. వాట్, వై ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. దాన్ని టూ పార్ట్ అంటాం. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ బాడీ 1 and about the second question in body 2. Simple, but structure అయితే సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఫాలో అవుతారు. టూ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అడిగితే దాన్ని టూ పార్ట్ అడుగుతారు, టూ పార్ట్ అంటారు. ఓకే, ఇవన్నీ రాసారా? ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఇలాంటివి ఏమన్నా వస్తే దాన్ని మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు, అది ఏ టైప్ అనేది. అండ్ అదే ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ మీరు. ఓకే, దాని తర్వాత వన్స్ యూ ఐడెంటిఫై ద క్వశ్చన్, దెన్ ప్లాన్ యువర్ ఆన్సర్. ఇవన్నీ రాశారు కదా? Guys, please switch on your cameras. Cameras ఒకసారి ఆన్ చేయండి. Attendance form. Sir, Madam, you can continue the session, madam. okay sir, ఒకసారి అటెండెన్స్ ఫామ్ అంటే పెట్టగలరా? నేను షేర్ చేస్తాను మేడం. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో క్వశ్చన్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనేది ఇచ్చిన క్వశ్చన్ చదివితే మనకి అర్థమవుతుంది. సో అన్నీ రాసారా క్లియర్గా? హౌ టు ఐడెంటిఫై ఇట్ as ఒపీనియన్, డిస్కషన్, advantage, disadvantage and so on. Okay, so wait, yes, first of all, if you want to write an essay in this IELTS, first of all the main thing is ఇదే కాదు ఏదైనా సరే, first you have to understand the given question. ఇవి కూడా రాయండి. First understand the given question. నేను ఎందుకో కూడా చెప్పాను. So if you understand the given question before you attempt to the answer, before you attempt the given answer to the given question, so then you will know exactly what the examiner is looking for. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, అసలు అతను ఏం అడుగుతున్నారు ఏంటి అనేది క్వశ్చన్ చదివితేనే మనకి అర్థమవుతుంది. అంటే అర్థం చేసుకుంటేనే అసలు ఏంటి అనేది రాయగలుగుతాం. ఫస్ట్ ఇది చూడండి. తర్వాత ఐడెంటిఫై ద క్వశ్చన్ టైప్. హౌ టు ఐడెంటిఫై ద క్వశ్చన్ టైప్ నేను ఇచ్చాను కదా లిస్ట్. ఒపీనియన్ అనేది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తే అది ఒపీనియన్, ఇలాంటి క్వశ్చన్ వస్తే అది డిస్కషన్ అనేది కూడా మీకు ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ దేనికి క్వశ్చన్ టైప్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి. నెక్స్ట్ ప్లాన్ యువర్ ఆన్సర్. ప్లానింగ్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మన క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకుంటాము, వెంటనే స్టార్ట్ చేసేసాం అనుకోండి,
ఒక పర్టికులర్ ప్లానింగ్ లేకుండా స్టార్ట్ చేస్తే తర్వాత టైం వేస్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఎందుకు అంటే మనకి అప్పటికప్పుడు ఐడియాస్ రావు. స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఐడియాస్ రమ్మంటే ఎక్కడ వస్తాయి? ఓకే, ఫస్ట్ మనకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది, ఫార్మాట్ ఐడియా ఉంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ ఇంట్రొడక్షన్, నెక్స్ట్ బాడీ 1, నెక్స్ట్ బాడీ 2, ఫైనలీ కంక్లూషన్. సో దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ టైప్. And what is my opinion అనేది మీకు, you have to question yourself. Okay, so what's my opinion? So this is my opinion. So if this is my opinion, then what are the reasons? Again, question yourself. Reasons ఏంటి? ఫస్ట్ బాడీలో ఎన్ని రీజన్స్ తీసుకుంటాను, ఆ రీజన్స్ ఏంటి అనేది క్వశ్చన్ పేపర్ మీద రాసుకోవచ్చు. మీరు మీ ప్లానింగ్ అనేది క్వశ్చన్ పేపర్ మీద చేయొచ్చు, రాయండి. సెంటెన్సెస్ రాయడం కాదు, క్వశ్చన్ పేపర్ మీద ఎస్సే రాసేయకండి, జస్ట్ వర్డ్స్ రాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజ్ అనుకోండి. ఓకే, ఇన్ బాడీ 1 ఒక 3 అడ్వాంటేజెస్ తీసుకుంటా, ఇన్ బాడీ 2 ఒక 3 డిసడ్వాంటేజెస్ తీసుకుంటా. సో ఏంటి అడ్వాంటేజెస్? ఫస్ట్ వన్ దిస్, సెకండ్ ఎలాబరేట్ చేయడానికి ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ ఉందా? జస్ట్ వర్డ్ లో ఒక ఐడియా కోసం అంతే. మీరు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఓకే దిస్ ఈజ్ మై ఐడియా అనేది దాన్ని ఎలాబరేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. ఆ వర్డ్స్ ని మీరు ఒక ఫుల్ సెంటెన్సెస్ లా రాస్తారు. ఓకేనా? సో ప్లానింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఏ సెంటెన్స్ ఎలా రాద్దాం అనుకుంటున్నారు, ఏం రాద్దాం అనుకుంటున్నారు అని ఫస్టే ప్లాన్ చేయాలి. అన్నిటికన్నా ముందు వాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్ అనేది మీకు తెలియాలి. ఓకే, నేను డిసగ్రీ అవుతున్నానా, అగ్రీ అవుతున్నానా, అది ఎందుకు అవుతున్నాను, రీజన్స్ ఏంటి, నేను దీన్ని ఎలాబరేట్ చెయ్యగలనా లేదా. ఓకే, జస్ట్ రీజన్ ఉంటే సరిపోదు కదా, ఎలాబరేట్ చేయాలి కదా. సో హ్యావ్ టు ఎలాబరేట్ దిస్ రీజన్. ఓకే, నేను దీనికి ఎలాబరేట్ చేయలేను అని అనుకుంటే గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ రీజన్. ఎక్కడ ముందే చూసుకోవాలి. ఇవన్నీ రాసేసిన తర్వాత ఏమో దీనికి ఎలాబరేట్ చేయలేను అని అరేంజ్ చేసి దానికే టైం అయిపోతుంది. ఓకే, సో ప్లానింగ్ లోనే ఒక ఐడియాతో ఉండాలి మీరు. ప్లానింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ప్లానింగ్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు క్వశ్చన్ యువర్ సెల్ఫ్. మీకు మీరు క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటే జస్ట్ లింక్ చేసుకోవాలి. ఇది ఎందుకు, ఓకే దిస్ వన్, లింక్ అప్ చేసుకుంటూ వెళ్తే WH క్వశ్చన్స్ అనేది మీరు అడగాలి. వై, వాట్, ఇంకా నేను కంపారిజన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా, టైం పీరియడ్, ప్రెసెంట్, పాస్ట్, ఫ్యూచర్ కంపారిజన్స్ ఏమన్నా చేయొచ్చా. స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరు? స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ లో ఎవరెవరు ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు అంటే గవర్నమెంటా, ఇండివిజువలా, సొసైటీయా, ఇవన్నీ చూసుకుని స్టేక్ హోల్డర్స్, టైమ్, ఇవన్నీ చూసి మీ ఎస్సే అనేది ప్లాన్ చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత స్టార్ట్ యువర్ ఇంట్రొడక్షన్. మనం చెప్పిన స్ట్రక్చర్ బట్టే మీరు ఫాలో అవ్వాలి. 2 sentences in introduction, next 5 to 7 sentences in body paragraph, and 5 to 7 finally conclusion. Okay, so this planning, మీకు plan your essay అని అన్నాం కదా. This planning helps you to organize your ideas. First thing, organize and structure your essay. ముందే మీరు స్టార్ట్ చేస్తే టెన్షన్లో ఇంకా ఏం రాయాలి అనేది ఐడియా ఉండదు. ముందే ప్లాన్ చేసుకుని రాస్తే బెటర్ అండ్ ఇట్ సేవ్స్ యువర్ టైం. ఎందుకు సేవింగ్ అంటే నేను చెప్పాను కదా, ఒక రీజన్ తీసేసుకుని రాస్తున్నారు అనుకోండి, దాన్ని ఎలాబరేట్ చేయడం అవ్వట్లేదు అనుకోండి, మళ్ళీ అరేంజ్ చేసి ఇంకొక రీజన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ముందే మీరు దాన్ని ఎలాబరేట్ చేయడానికి ఉందా లేదా అనేది మీకు మీరు టైం చూసుకున్నారనుకోండి సరిపోతుంది కదా. సో 40 minutes ఉందంటే 40 minutes మీరు రాయడం కాదు. ఓకే, జస్ట్ 5 minutes ప్లానింగ్ కి పెట్టండి, 5 to 6 or 7 minutes. దాని తర్వాత ఎస్సే స్టార్ట్ చేయండి. అండ్ ఫైనలీ జస్ట్ లీవ్ 2 minutes టు చెక్ యువర్ ఆన్సర్. ఓకే, ఆన్సర్ చెక్ చేసుకోవడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి చెక్ చేసుకోవచ్చు, స్పెల్లింగ్స్ ఏమన్నా రాసానా చెక్ చేసుకోవచ్చు, అండ్ ఎన్న గ్రామటికల్ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా. ఓకే, ఇలాంటివన్నీ చెక్ చేసుకోవడానికి 2 minutes అనేది వదిలింది. సో 5 minutes ప్లానింగ్ అనుకోండి, రిమైనింగ్ రైటింగ్. ఆఫ్టర్ దట్ 2 minutes టు చెక్ యువర్ ఆన్సర్. బట్ 40 minutes కన్నా ముందే కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. అండ్
మీరు టాస్క్ 1 20 minutes లో కంప్లీట్ చేస్తేనే టాస్క్ 2కి టైం ఉంటుంది. ఆ టాస్క్ 1 ఓకే పర్లేదులే 30 minutes రాద్దాం మెల్లిగా అనేది వద్దు. ఓకే, అందుకే ముందు టాస్క్ 2 రాసేసి తర్వాత టాస్క్ 1 రాయడం బెటర్. సో చెప్పండి ఏది బెటర్ చెప్పండి, ఫస్ట్ టాస్క్ 1 రాయడమా టాస్క్ 2 రాయడమా? మీ ఐడియా ప్రకారం ఏది ఫస్ట్ రాస్తే బెటర్, టాస్క్ 1 ఆర్ టాస్క్ 2? టాస్క్ 1 ఆ టాస్క్ 2? 1. Repeat once again all questions. What questions? Note making. Why task 1? Task 1 ఎందుకు రాస్తే బెటర్? అది ఈజీగా అయిపోతుంది, తర్వాత టైం అంతా దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయొచ్చు అన్న. అండ్ వై టాస్క్ 2? సో టాస్క్ 2 అనేది టాస్క్ 2 అనేది కంప్లీట్ గా మీ ఐడియాస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, రైట్? టాస్క్ 1 రిపోర్ట్ రైటింగ్ అనుకోండి, అక్కడ ఇచ్చిందే మీరు జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దట్ పిక్చర్ ఇంటూ సెంటెన్సెస్. ఓకే, వెంటనే మనం ఈజీగా చేసేయచ్చు. ఇప్పుడు 20 minutes 40 minutes ఎలా అయినా మీ కన్వీనియంట్ అది. మీకు ఫస్ట్ టాస్క్ 1 రాస్తేనే ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేయగలను అనుకుంటే ఓకే టాస్క్ 1. బట్ 20 minutes కన్నా దాటితే కనుక మీకు టాస్క్ 2లో ఐడియాస్ జనరేట్ చేసుకోవడం కూడా కష్టమైపోతుంది. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు 20 minutes లో మీరు ఇంకా ఆలోచించుకుంటూ రాసి ఒక 25 minutes పెట్టారనుకోండి టాస్క్ 1 మీద, టాస్క్ 2 స్టార్ట్ చేయాలంటేనే టెన్షన్. ఇంకా అమ్మో 5 minutes పెట్టేసాను ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా, సో దీనికి సరిపోతుందా లేదా, ఆ టెన్షన్ లో ఐడియాస్ కూడా రావు. ఎందుకంటే నాకు ఇట్లా అయ్యింది ఐడియాస్ రావు ఆ టెన్షన్ లో, ముందే దీనికి ఎక్కువ పెట్టేశాను కాబట్టి. ఓకే, ఐడియాసే ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ 2లో. అదే ఫస్ట్ టాస్క్ 2 రాసేసారు అనుకో, ఒక 2 minutes 3 minutes ఎక్స్ట్రా పట్టినా కూడా టాస్క్ 2కి, టాస్క్ 1 ఐడియా జనరేషన్ అక్కర్లేదు మనకి. ఎందుకు అక్కర్లేదు టాస్క్ 1? అక్కడ ఇచ్చిందే మనం వర్డ్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేసి రాయాలి కాబట్టి సొంతంగా ఏమి ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి. సో వాట్ ఎవర్, జస్ట్ మీకు ఏది బెటర్ అనిపిస్తే అలాగే వెళ్ళండి. ఫస్ట్ టాస్క్ 2 స్టార్ట్ చేస్తే టాస్క్ 2 స్టార్ట్ చేయండి, లేకపోతే టాస్క్ 1 అయితే టాస్క్ 1. అండ్ ఇంకొకటి, షీట్స్ డిఫరెంట్ గా ఇస్తారు. టాస్క్ 1 కి సెపరేట్ గా ఇస్తారు, టాస్క్ 2 కి సెపరేట్ గా ఇస్తారు. మీరు టాస్క్ 1 లో టాస్క్ 2 రాశారనుకోండి పాయే, మొత్తం పోతుంది. జాగ్రత్తగా చూడండి. టాస్క్ 1 అని హెడ్డింగ్ ఉంటుంది, టాస్క్ 2 అని కూడా హెడ్డింగ్ ఇస్తారు. అక్కడ ఏది టాస్క్ 1 ఏది టాస్క్ 2 పేపర్స్ చూసుకుని దాన్ని బట్టి రాయండి. ఓకే, సో అంటే జనరల్ గా చేసే మిస్టేక్స్ చెప్తున్నాను. అండ్ ఇంట్రడక్షన్, బాడీ 1 బాడీ 2 కంక్లూజన్ అని హెడ్డింగ్స్ అసలు పెట్టొద్దు. ఇది ఇంట్రడక్షన్ అని బాడీ 1 అని హెడ్డింగ్ పెట్టొద్దు. ఆ స్ట్రక్చర్ చూడగానే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఓకే దిస్ ఈజ్ ఇంట్రొడక్షన్ బాడీ 1 బాడీ 2. సో జస్ట్ ఒకసారి ఉండండి. ఇక్కడ ఇలా పేపర్ ఇచ్చారనుకోండి, సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసేసారు ఇంట్రడక్షన్. మీరు ఇక్కడ నుంచి వద్దు, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసేయండి. ఇక్కడ నుంచి ఇంట్రడక్షన్ రాసేసారు, అది ఒక 4 lines తీసుకుంది అనుకోండి. ఇక్కడ ఈ లైన్ లీవ్ చేసి నెక్స్ట్ బాడీ 1 స్టార్ట్ చేయండి. అంటే మనం ఇక్కడ స్పేస్ లీవ్ చేస్తాం కదా, ట్యాబ్ స్పేస్ లీవ్ చేస్తాం కదా, ఆ స్పేస్ అక్కర్లేకుండా ఇంట్రొడక్షన్ అనేది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసేసి అండ్ ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది అనుకో, నెక్స్ట్ లైన్ అంతా లీవ్ చేసేయండి. ఈ లైన్ అంతా లీవ్ చేసి ఇక్కడ బాడీ 1 స్టార్ట్ చేయండి. ఆ బాడీ 1 నెక్స్ట్ పేజ్ హాఫ్ వరకు వచ్చింది అనుకోండి, దాని తర్వాత ఒక లైన్ లీవ్ చేసి బాడీ 2 స్టార్ట్ చేయండి. అలా 4 paragraphs కనిపించాలి, డిఫరెంట్ గా కనిపించాలి. అంతా కంబైన్ చేసి అయితే రాయొద్దు, అలా పారాగ్రాఫ్స్ కనిపించాలి. ఇంట్రొడక్షన్, బాడీ 1 బాడీ 2 కంక్లూజన్ అని చెప్పి. ఓకే, సో screen is not visible. Why? What about others? Screen కనిపిస్తుందా?
yes, it's visible. రామ్మోహన్ గారు ఏమైనా ఇష్యూ ఉందేమో చూడండి, టెక్నికల్ ఇష్యూ, నెట్ ఇష్యూస్ ఏదైతే. ఓకే, నేను ఏం చెప్పాను అంటే మీరు పారాగ్రాఫ్స్ రాస్తారు కదా, పారాగ్రాఫ్స్ సెపరేట్ గా కనిపించడానికి ఒక లైన్ లీవ్ చేయండి మధ్యలో, నీట్ గా ఉంటుందని అనుకున్నాను. ఓకేనా? సో అంతే. సో ఫ్రమ్ టుమారో మనం ఏం చేద్దాము అంటే ఒపీనియన్ ఎస్సే ఎలా రాయొచ్చు, ఓకే, డిస్కషన్ ఎస్సే ఎలా రాయొచ్చు అనేది నేను ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తాను. ఎగ్జాంపుల్తో ఆ స్ట్రక్చర్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇంట్రడక్షన్ పారాఫ్రేజ్ ఎలా చేయొచ్చు, థీసిస్ ఎలా రాయొచ్చు, అండ్ బాడీ 1లో టాపిక్ సెంటెన్స్ ఎలా రాయొచ్చు, అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎలా ఇవ్వచ్చు, ప్రతిదీ ఆ స్ట్రక్చర్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో అలా అన్ని ఎస్సేస్ కవర్ చేస్తాను. 5 ఎస్సేస్ కూడా ఈ వీక్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఎనీ డౌట్స్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు, స్ట్రక్చర్లో కానీ క్వశ్చన్స్లో కానీ. ఎస్, సరిపోతుంది. టాస్క్ 1 అయితే మనకి చాలా మిగిలిపోతుంది. టాస్క్ 2కి వచ్చి ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ రైటింగ్. మనకి ఆ పేపర్ సరిపోతుందా లేదా అనేది మీ రైటింగ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఎడిషనల్ షీట్ అడిగితే కనుక ఇస్తారు, వాళ్ళు ఎడిషనల్ షీట్ అడిగితే ఇస్తారు టాస్క్ 2కి. అందుకే లైన్ లీవ్ చేసి నీట్గా రాయండి. ఒకటైతే సరిపోతుంది, ఒక పేపర్. మీరు చూస్తారుగా, నేను లింక్ పంపిస్తాను ఆ షీట్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి. మీకు ఐఎల్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తాము అని అన్న వాళ్ళకి అన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, మీకు తెలుస్తుంది. ఎస్సేస్ అన్ని అందులో ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో యుల్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా ఏంటి ఎక్కడి వరకు వస్తుంది, సో ఇక్కడ వరకు వస్తుందా, ఇక్కడ వరకు వస్తుందా. అలా ఎగ్జామ్లో కూడా మీరు వర్డ్ కౌంట్ కూడా చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండానే సరిపోతుంది. బట్ వర్డ్ కౌంట్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్, బికాస్ చెప్పాను కదా 2 minutes వదిలేయండి లాస్ట్లో వర్డ్ కౌంట్కి. అండ్ ఆల్సో వాట్ ఇస్ దట్, ఎర్రర్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా, మిస్టేక్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అనేది కౌంట్ చేసుకోండి చూడడానికి. మ్యామ్, ఈజ్ దిస్ కామన్ ఫర్ జనరల్ అండ్ అకాడమిక్? రైటింగ్ టాస్క్ 2 is same for జనరల్ అండ్ అకాడమిక్. డస్ హ్యాండ్ రైటింగ్ మ్యాటర్స్? నో, కానీ అర్థం అవ్వాలి. కరెక్షన్ చేసే వాళ్ళకి మీ రైటింగ్ అర్థం అవ్వాలి. బట్ అంత హ్యాండ్ రైటింగ్ బట్టి మార్క్స్ ఇవ్వరు, బట్ నీట్గా ఉంటే ఇంకా మంచిది కదా. వాళ్ళు ఏ మూడ్లో ఉంటారో మనకు తెలియదు. రైటింగ్ అసలు అర్థం కాకపోతే ఇంప్రెషన్ పోతుంది. ఓకే, ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ సార్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఎనీ క్వశ్చన్స్? సో మనం రేపైతే ఒపీనియన్ ఎస్సే డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఒపీనియన్ ఎస్సే ఈ స్ట్రక్చర్ అనేది మీ దగ్గర పెట్టుకోండి. క్వశ్చన్ ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి. ఓకే ఓకే, మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే చెప్పండి. అండ్ వొకాబులరీ అనేది మేము గాయస్ మర్చిపోయాను, ఆ యాప్లో అన్ని అప్లోడ్ అయ్యాయా మెటీరియల్స్ మేము పంపించినవి? రీడింగ్కి అండ్ లెటర్ రైటింగ్ అండ్ రిపోర్ట్ రైటింగ్ కూడా పంపించేసాం, మరి అప్లోడ్ చేశారా లేదా చూడండి ఒకసారి. మెటీరియల్స్ వచ్చాయా లేదా అనేది నాకు ఒకసారి చెప్పండి. చూసారా ఎవరైనా? ఈలానోక్లో ఏమీ రాలేదా? అప్లోడ్ చేశానని చెప్పారే. వాట్ అబౌట్ అదర్స్? అసలు మెటీరియల్స్ చూసారా మీరు? రీడింగ్ వచ్చిందా సుమలత గారు? రీడింగ్ అవి ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశారు, ఒకసారి చెక్ చేయండి. డేటా సైన్స్ గురించి తెలియదు. ఆ యాప్లోనే వచ్చాయా? ఐఎల్స్లో రాలేదా? అక్కడ రీడింగ్ వచ్చాయంట చూడండి.
అకాడమిక్ జనరల్ రెండే కదా ఉన్నాయి, అకాడమిక్ జనరల్. ఓకే, రీడింగ్ అయితే వచ్చాయంట, లెటర్ రైటింగ్ కూడా వచ్చాయి చూడండి. లెటర్ రైటింగ్ కూడా అప్లోడ్ చేశారు. అండ్ నిన్న రిపోర్ట్ రైటింగ్ కూడా అప్లోడ్ చేయమని ఇచ్చాను. రిపోర్ట్ రైటింగ్ అన్ని మెటీరియల్స్ వస్తాయి, మీరు సరిగ్గా చూడండి. ఎంత ట్రైనింగ్ ఉన్నా కూడా ప్రాక్టీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు అవన్నీ చూసి ప్రాక్టీస్ చేస్తే కానీ మీకు అవ్వదు. ఓకే, సో ఈ రైటింగ్ టాస్క్ 2 కూడా అయిపోయిన తర్వాత శాంపిల్స్ చాలా ఉన్నాయి, అవన్నీ పంపిస్తాను మీకు. ప్రాక్టీస్ చేయాలి బాగా. అండ్ నెక్స్ట్ వీక్ స్పీకింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వీక్ అంతా స్పీకింగ్. ఓకే సార్, ఏమన్నా చెప్పాలా సార్ వీళ్ళకి? షణ్ముఖ్ సార్, ఓకే గైస్, ఎనీ డౌట్స్ అప్పుడే రావలేదు, బికాస్ ఇంట్రొడక్షనే కదా అయ్యింది మనకి. ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ సార్ అని అడగాలి, బికాస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్స్. సార్ అని అడిగింది. ఓకే దెన్, ఎగ్జామ్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రెషర్ ఫీల్ అవ్వకుండా బాగా చదవండి. ఆ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఐఎల్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దరు కానీ. ఓకే, ఎలాగో మెటీరియల్స్ అన్ని మీ దగ్గర ఉంటాయి కాబట్టి ఎగ్జామ్స్ బాగా రాయండి, రాసిన తర్వాత ఐఎల్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. సార్, ఏమన్నా చెప్పాలా సార్ వీళ్ళకి? డూ యూ వాంట్ మీ టు క్లోజ్ ది సెషన్? నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉంది, జాయిన్. It's okay. So let me. Okay guys, it's 12:20. మనమైతే ఇంకా ఇప్పుడు నేను ఒపీనియన్ స్టార్ట్ చేసిన అవ్వదు. ఓకే, అందుకే రేపు చెప్తాను ఒపీనియన్ మిగతావన్నీ. యాప్ నేమ్ నేను లింక్ పంపించాను కదా, టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో లింక్ పంపించాను చూడండి. లేదు, Rahul, is it a word? Rahul, what does it mean? What do you mean by the word Rahul? సార్ వీళ్ళకి ఏమన్నా చెప్పాలా సార్? ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ అంటే అడుగుతున్నారు, అండ్ అటెండెన్స్ ఫామ్, ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్. Answering the questions irrelevantly. It is called Rahul. Oh, wow. Nice. Is that your joke? I think I'll check. Do the interview. Oh, Rahul. I'll check. Okay, sir, అన్ని ఫార్మ్స్ ఫిల్ పెడుతున్నారు, సో అవన్నీ చూడండి. అండ్ టుమారో అన్ని సెషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది పంపిస్తారు, ఈ రికార్డింగ్ అనేది పంపిస్తారు. అన్నీ అయిపోవాలి, 4 మాడ్యూల్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత. ఓకే,
Okay, guys. Have a great day. Please check the word and share what you have noticed. Sure, sure, Harry Potter. Okay, then. Bye bye. Have a great day. Bye, guys. Sir, bye, sir. Bye. Bye.